Today, this video deals with 10th Standard English, Unit 2 Prose, The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. First, we will see about the author. James Grover Thurber was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine, such as The Catbird Seed, and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time, as he celebrated the comic frustrations and eccentricities of ordinary people. ஜேம்ஸ் குரோவர் தர்பர் 1894 வருஷம் பிறந்தார். 1961 வருஷம் இறந்தார். அவர் ஒரு அமெரிக்கன் கார்ட்டூனிஸ்ட். கார்ட்டூனிஸ்ட்னால் என்ன? அந்த கேலி படங்கள்லாம் வரைவாங்க இல்லையா, அதுதான். அடுத்து ஒரு ஆத்தர், ஒரு நூல் ஆசிரியர், நகைச்சுவையாளர், பத்திரிகையாளர், நாடக ஆசிரியர், அதோடு இல்லாமல் புகழ்பெற்ற வேடிக்கையாளர் கூட அவர் தம்முடைய அந்த கேலி சித்திரங்கள், அதாவது அந்த கார்ட்டூனிஸ்ட் குறிப்பாக த நியூ யார்க்கர் அப்படிங்கிற மேகசினில் வெளியிடப்பட்ட த கேட்பர்ட் சீட் போன்ற சிறுகதைகளுக்காக சிறந்த முறையில் அறியப்பட்டவர். அவருடைய எண்ணற்ற நூல்களுடைய தொகுப்புக்காக புகழ்பெற்றவர். தன் காலத்தில் மிக புகழ்பெற்ற நகைச்சுவையாளராக இருந்துள்ளார். சாதாரண மனிதர்களோட கவலைகள், சொந்த பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் நகைச்சுவையாக வெளியிடுவதில் இவர் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர். அவரோட சுயசரிதியான மை லைஃப் அண்ட் ஹார்ட் டைம்ஸ் 1933 வருஷம் வெளியானது. அது அவருடைய தலைச்சிறந்த படைப்பாக கருதப்பட்டது. அதிலிருந்து ஒரு பகுதி இங்கே பாடமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. The night. Let's see the lesson. Imagination of odd things always leads to absolute humor. அது ஒரு விசித்திரமான பொருளுடைய கற்பனை எப்போவுமே ஒரு முழுமையான நகைச்சுவைக்கு வழிவகுக்கும். இந்த பாடமும் தன்னுடைய கற்பனை கதைகளால் குழப்பமும் சிரிப்பும் வரவழைக்கும் கதை சொல்பவருடைய தாத்தாவோட ஏற்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு அனுபவத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு. The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings that I am sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. Its advent caused my mother to throw a shoe through the window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. I am sorry, therefore, as I have said that I ever paid any attention to the footsteps. Hullabaloo. Hullabaloo அப்படின்னா lot of loud noise made by people who are excited. அது ஒரு கூச்சல், குழப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது. பேட்ரோல் மேன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா பேட்ரோலிங் போலீஸ் ஆஃபீஸர், ரோந்து வரக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர். எங்கள் வீட்டில் நவம்பர் 17, 1919 நுழைஞ்ச ஒரு பேய் பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்துச்சு. அதன் விளைவாக என்னுடைய தாய் என்ன பண்ணாங்க, அடுத்த வீட்டு ஜன்னல் நோக்கி ஒரு காலனியை எரிஞ்சிட்டாங்க. முடிவில் என் தாத்தா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பேட்ரோல்மேன், ஒரு போலீஸ்காரரை சுட்டுட்டார். அதில் இருந்து அந்த இன்சிடெண்ட்லேருந்து எந்த ஒரு காலடி சத்தங்கள்லையும் நான் கவனம் செலுத்துவது இல்லை. They began about 1:15 o'clock in the morning, a rhythmic, quick, cadenced walking around the dining room table. My mother was asleep in one room upstairs, my brother Herman in another. Grandfather was in the attic. In the old walnut bed, which, as you will remember, once fell on my father. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. They were the steps of a man walking rapidly around the dining table downstairs. The light
from the bathroom shone down the back steps, which dropped directly into the dining room. I could see the faint shine of plates on the plate rail. I couldn't see the table. The steps kept going around and round the table. At regular intervals, a board creaked when it was trod upon. I supposed at first that it was my father or my brother Roy who had gone to Indianapolis but were expected home at any time. I suspected next that it was a burglar. It did not enter my mind until later that it was a ghost. காலையில் 1:15 மணி அளவில் அப்படியே ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட அந்த மியூசிக்கோட ஒரு நடை, அந்த மியூசிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நடை எங்கள் டைனிங் டேபிள் மேஜையை சுற்றி சுற்றி வருது. மாடியில் ஒரு ரூமில் எங்கள் அம்மா தூங்கிட்டுருக்காங்க, பக்கத்தில் இன்னொரு ரூமில் என்னுடைய பிரதர் ஹெர்மன், அடுத்து தாத்தா வந்து மேல் மாடியில் அட்டிக்னா பரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது அங்கே பழைய படுக்கையில் தாத்தா தூங்கிட்டுருக்கிறார். உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை என்னுடைய அப்பா எங்கள் அப்பா மேலே விழுந்துச்சு இல்லையா, அந்த வால்நட் கட்டில், வால்நட் மரப்படுக்கை, அதில் தூங்கிட்டு இருந்தார். நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பாத் டப்லேருந்து குளியல் தட்டு வெளில வந்து துண்டால் தொடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வரேன். ஸோ வரும்போது கேட்குறேன், ஒரு காலடி சத்தத்தை நான் கேட்குறேன். கீழே டவுன் ஸ்டேரில் சாப்பாட்டு மேஜை, அதாவது டைனிங் டேபிளை சுற்றி வேக வேகமாக ஒரு மனிதன் நடக்கும் காலடி ஓசை கேட்குது. குளியல் அறை லைட்டு வெளிச்சத்துனா படிக்கட்டுடைய பின்புறம் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும். அந்த வெளிச்சம் டைனிங் ரூம் சாப்பாட்டு அறையில் நேராக வந்து விழுது. தட்டுகள் அடுக்கும் அந்த அட்டிகை, அந்த பிளேட்டெல்லாம் அடுக்கியிருக்கு இல்லையா, இந்த சாப்பாட்டு தட்டெல்லாம் வந்து அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது. அந்த டேபிளை சுற்றி வந்து என்னால் பார்க்க முடியும், அதாவது டேபிள் மேலே இருக்க பொருட்களை பார்க்க முடியுது. அந்த டைனிங் டேபிளை சுற்றி என்னால் பார்க்க முடியல. அந்த காலடி ஓசை வந்து மேஜையை சுற்றி சுற்றி வருது. அது நடந்தப்போ க்ரீக் அப்படின்ற அந்த பலகையோட சத்தம் அப்படியே ஒரு ரெகுலர் சீரான இடைவெளியில் அது வந்து கேட்குது. முதல்ல என் அப்பாவாக இருக்கலாம், அல்லது இந்தியானாபோலிஸ் நகரத்துக்கு போயிருந்த எந்த நேரத்துலேயும் வந்து அவன் திரும்பி வருவான், என்னுடைய பிரதர் ராய். ஸோ அவனாக இருக்கலாம், என்னுடைய சகோதரன் ராயாக இருக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் எந்த நேரத்துலேயும் வந்து அவன் திரும்பி வருவான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருப்போம், இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அடுத்து அது ஒரு திருடனாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு சந்தேகம். அது ஒரு பேய் என்று வெகு நேரத்துக்கு பிறகு என்னுடைய மனசுக்கு அது தோணலை. After the walking had gone on for perhaps 3 minutes, I tiptoed to Herman's room. I hissed in the dark, shaking him up. He said in the low, hopeless tone of a despondent beagle he always half suspected that something would get him in the night. I told him who I was. There is something downstairs, I said. He got up and followed me to the head of the back stairs. The steps had ceased. Hermann looked at me in some alarm. I had only the bath towel around my waist. He wanted to go back to bed. I gripped his arm. So, ஏறக்குறைய 3 நிமிடங்களுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ண, அதாவது அந்த டைனிங் ரூம் டேபிளை சுற்றி ஒரு நடக்கிற சத்தம் கேட்டது இல்லையா, அதுலேருந்து ஏறக்குறைய அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹெர்மானோடைய ரூமுக்கு போகிறேன். அப்படியே அதாவது டிப்டோல்னா கால் சத்தமே கேட்காம அப்படியே கால்டைய விரல் நுனியிலேயே நடந்து அப்படியே சத்தம் இல்லாமல் நடந்து போகிறேன். போயிட்டு இருளில் வந்து அவனை வந்து அந்த நைட் இருட்டிலேயே வந்து அவனை உலுக்கி எழுப்புறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவன் வந்து எப்போவுமே வந்து யாராவது வந்து தன்னை வந்து எழுப்புவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே வந்து படுத்திருப்பான். தன்னை இரவில் வந்து யாராவது எழுப்புவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போடையே இருக்கிறவன். அதனால் என்ன சொல்கிறேன், நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் இல்லாமல் அவன்கிட்ட சொல்கிறேன். ஏன் நான் யாருங்கிறத அவனுக்கு சொல்லிட்டேன். கீழே டவுன்ஸ்டரில் ஏதோ சத்தம் கேட்குது
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். அவனை எழுப்பி அப்படியே என்னுடைய வரான். என்னை பின்தொடர்ந்து பேக் சைடு இருக்க பின்புறத்தில் இருக்கும் படிக்கட்டுக்கு இறங்கி வரான். படியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஹெர்மான் வந்து அப்படியே எச்சரிக்கையோடு வந்து என்னை பார்க்குறான். நான் வந்து என்ன பாத்டப்லேருந்து நான் வெளியில் வந்ததுனால இடுப்பில் வந்து வெறும் அந்த டவல் மட்டும்தான் நான் அணிஞ்சிருக்கேன், வேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹெர்மான் வந்து என்ன பண்ணுறான், திரும்பி வந்து அவனுடைய ரூமுக்கு திரும்பி போக, படுக்கை அறைக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு, பெட்ரூமுக்கு திரும்பி போக நினைக்கிறான். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், அவனோட கையை வந்து கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறேன். அவனுடைய கையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறேன். There is something down there, I said. Instantly, the steps began again, circled the dining room table like a man running, and started up the stairs towards us, heavily, two at a time. The light still shone palely down the stairs. We saw nothing coming. We only heard the steps. Hermann rushed to his room and slammed the door. I slammed shut the door at the stairs top and held my knee against it. After a long minute, I slowly opened it again. There was nothing there. There was no sound. None of us ever heard the ghost again. கீழே ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு நான் ஹெர்மான் கிட்ட சொல்கிறேன். உடனே வந்து பார்த்தா காலடி சத்தம் திரும்ப கேட்க ஆரம்பிக்குது. அது என்ன செய்யுது, டைனிங் டேபிளை சுற்றி யாரோ ஓடுவது மாதிரி இருக்குது. அதோட அது படிகளில் ஏறி எங்களை நோக்கி வருவது போல் இருந்துச்சு. இப்போது அந்த மெல்லிய வெளிச்சம் வந்து படிக்கட்டில் தெரியுது. ஆனால் ஏதோ வருவது மாதிரி தெரியல. வெறும் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் கேட்குது, காலடி சத்தம் மட்டும்தான் கேட்குது. ஹெர்மான் என்ன பண்ணுறான், குட்டு குட்டுன்னு ஓடி போய் ரூம்குள்ளே போயிட்டு கதவை வேகமாக அடித்து சாத்திடுறான். நானும் மேல் படிகளின் முடிவில் உள்ள கதவை அழுத்தி சாத்தி என்னோடய முட்டியை வச்சு அழுத்திக்கிறேன். சில நிமிஷத்துக்கு பிறகு திறந்து பார்க்குறேன். எதுவுமே இல்லை, எந்த சத்தமும் கேட்கல, பேயின் சத்தமும் கேட்கல. The slamming of the doors had aroused Mother. She peered out of her room. What on earth are you boys doing? She demanded. Hermann ventured out of his room. Nothing, he said gruffly. But he was in color, a light green. What was all that running around downstairs? Said Mother. So she had heard the steps too. We just looked at her. Burglars, she shouted intuitively. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. கதவை அப்படியே வேகமாக அடித்து சாத்துன அந்த சத்தம் கேட்டு என்னுடைய அம்மா என்ன பண்ணாங்க, என்னுடைய அம்மா வந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு தூக்கம் கலைஞ்சு அவங்களுடைய ரூம்லேருந்து வெளியில் வராங்க. வெளியில் வந்து எங்களை கேட்குறாங்க, பிள்ளைங்களா என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க? ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஹெர்மன் வந்து அவனுடைய ரூம்லேருந்து வெளியில் வரான். படிகளுக்கு கீழே என்ன நடக்குது அப்படின்னு அம்மா கேட்டுகிட்டே வராங்க. அந்த காலடி ஓசையை அவங்களும் கேட்குறாங்க. என்ன, பர்க்லர்ஸ் அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க. பர்க்லர்ஸ், ஷி ஷவுட்டட். திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சத்தம் போட்டாங்க. அவரை சத்தம் விடாமல் வைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், படிகளில் கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஏன் அவங்க வந்து சத்தம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஸ்டெப்ஸில் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கிறேன். கம் ஆன் ஹெர்மன், ஐ செட். நான் ஹெர்மன் கிட்ட வா ஹெர்மன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐ வில் ஸ்டே வித் மதர், ஹீ செட். ஷீ இஸ் ஆல் எக்ஸைட்டட். ஸோ நான் கூப்பிட்ட உடனே ஹெர்மன் என்ன சொல்கிறான், நான் அம்மாவோடயே இருக்கேன், ஏன்னா அம்மா வந்து ரொம்ப பதட்டமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஐ ஸ்டெப் பேக் ஆன் டு த லேண்டிங். நான் மறுபடியும் இறங்காமல் அங்கேயே நின்றுட்டேன். Don't either of you go, Esther, said Mother. We will call the police. Since the phone was downstairs, I didn't see how we are going to call the police. Nor did I want the police
but mother made one of her quick, incomparable decisions. நீங்கள் இருவரும் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன என்னுடைய தாயார், நாம் போலீஸை கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் போலீஸை கூப்பிடணும்னா ஃபோன் பண்ணணும். ஃபோன் எங்கே இருக்குது? கீழே படிகளுக்கு அருகில் இருந்ததுனால எப்படி அங்கே போகிறது அப்படின்னு புரியல. ஆனால் என்னுடைய அம்மா என்ன பண்ணாங்க, உடனே நான் யாருமே நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு முடிவை எடுத்தாங்க. She flung up a window of her bedroom, which faced the bedroom windows of the house of a neighbor, picked up a shoe and whammed it through a pane of glass across the narrow space that separated the two houses. Glass tinkled into the bedroom occupied by a retired engraver named Bodwell and his wife. Bodwell had been for some years in rather a bad way and was subject to mild attacks. Almost everybody we knew or lived near had some kind of attacks. அம்மா என்ன பண்ணாங்க, தன்னுடைய பெட்ரூம் ஜன்னலை திறந்த அவங்க ஒரு காலனியை கையில் எடுத்து பக்கத்து வீட்டில் நெய்பர் அப்படின்னா யார்? பக்கத்து வீடு. ஸோ அம்மாவுடைய பெட்ரூம் ஜன்னல் எங்களுடைய நெய்பருடைய பெட்ரூம் ஜன்னலுக்கு நேராக இருக்கும். அந்த ஜன்னலை நோக்கி நடுவில் இருந்தால் அந்த கண்ணாடி தடுப்பு மேலே ஒரு காலனியை வீசுகிறாங்க. ஸோ இதை நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்க. அந்த வீட்டில் ஓய்வு பெற்ற அச்சுகள் செதுக்குபவரான போர்ட்வெல்லும் அவருடைய மனைவியும் குடியிருந்தாங்க. அவர்களுடைய படுக்கை அறை கண்ணாடி நொறுங்குற சத்தம் கேட்டது. சில ஆண்டுகளாகவே போர்ட்வெல் எங்களோட பகையாகவே இருந்தார். இந்த சிறு தாக்குதல் அவரது கோபத்தை தூண்டிருச்சு. ஏறக்குறைய எங்களுக்கு தெரிந்த ஒவ்வொருவருக்கும் அல்லது வீட்டுக்கு அருகில் இருப்பவர்களுக்கும் ஏதேனும் ஒரு சிறு தாக்குதலாவது ஒரு சிறு சண்டையாவது இருக்கும். We will see the rest of the lesson in the second part of the video. Thank you.